ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ Hallelujah. God bless you all the brothers and sisters. ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਫਾਦਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ And I want to especially congratulate all the fathers because it's a Father's Day, special day today, and also we are celebrating our Heavenly Father. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ And brothers and sisters, let's go in the Word of God right away. ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਮਾਂ ਹੈ This time of our life is a very sensitive time in this era. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਣ ਅਰਥਕੁਇਕਸ ਆਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ And the Lord said that when you hear the rumors that the wars are happening between countries or deadly diseases are happening and all those things are happening, earthquakes are coming, that means the end is near. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਜਾਵੇਗਾ And brothers and sisters, any time the rapture can come and the church will be lifted up. ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ And we need to be very careful and we need to stay hot in the spirit. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ And we need to stay away from fleshly desires, the sins, all the worldly things that can attract us. We need to stay completely away from all those. ਚਰਚ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ The church will be lifted up. ਥੱਲੇ Rapture. ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ And down here, Antichrist will manifest. ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਲ ਨੂੰ 666 ਦੇ ਸੀਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਗਵਾ ਬੈਠਣਗੇ And the ones who were lukewarm, the Antichrist will try to trick them and will trick them, and they will be tricked into taking that seal from the Antichrist, and they will lose their salvation. ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਤੇ ਸੀਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ And the ones who are hot, they will be lifted up at the time of the rapture. And the ones who are cold, they will stay here. But for 7 years, they will be preached the word of God. And they give their lives and get salvation at that time. They will reject the seal that Antichrist will be offering them. And then they will be saved after the 7 years. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਚਰਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਵੇਗਾ And in heaven, groom and bride will be united and they will get married. 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਭੁਚਾਲ ਆਣਗੇ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ And at the 7 years of tribulation time, there will be mighty things happening on this earth. There will be tribulations. There will be earthquakes happening. The earth will be like broken in pieces, and will be a lot of disasters taking place on this earth. ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਮਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਤਰੇਗਾ And at the end of those 7 years, Lord Jesus Christ will come back on this earth with the church, and that will be called second coming when Lord Jesus will come there. ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਅਮਾਰਗਡਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ And at that time, a big war will be taking place at that time. But when Lord Jesus will come, he will put the end to that war and the devil will be destroyed. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
And after that, 1,000 years of kingdom of Lord Jesus will start. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 1000 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। And the word tells us that before that, Lord Jesus will come and bind the devil for 1,000 years. 1000 ਸਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਚਰਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। And for those 1,000 years, the Lord Jesus will establish his kingdom here, and the church will also be part of the kingdom. ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, And the first on top is Lord Father, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, and the Lord Jesus, ਫਿਰ ਚਰਚ, and then the church of ਫਿਰ Christ. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, And then after that, saved Israel. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ। And after that, those countries who repented and they were saved. ਦੁਲਹਾ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਂਟਸ ਆਫ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And the friends of the groom, which is those people who were taken up in the beginning, and the friends of the bride who were the ones will be saved in those 7 years of tribulation time, and they will also too be part of the kingdom. ਚਰਚ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਸਟਾਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਗਣਗੇ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ। And the church will be coming with them as well, with the Lord, and the church will be given the crowns according to what they have done, and all those crowns that will be given, somebody will have 1 or 2 or different types, and that time all those people will also be part of the kingdom. ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 80-90 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, 100 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਉਹ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ। And this life, brothers and sisters, is maybe 80 years or 90 or let's say 100 the max. Let's not focus on these 100 years, but let's focus on those 1,000 years that we're gonna be the part of the kingdom here with Lord Jesus, and even after that, the eternal life. Let's focus on that. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, Whatever you are doing today for the Lord, ਜਿਸ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, and what kind of intentions you have when you are serving the Lord. ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਗਮੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। And according to that we're gonna get the crowns in the heaven, that we are gonna be part of the kingdom for 1,000 years. ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। And it's very possible a lot of brothers and sisters can say, well, we are doing a lot of work for the Lord, lot of work for the Lord. But it is also possible that a lot of people are just doing it for their own glory. ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਕਲੇਸੀਆ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਇਕਲੇਸੀਆ ਦੀ ਐਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਕੰਮ ਆ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। And whenever you are doing anything for the Lord in his service, do it with your wholeheartedly, do it, and do it for Lord Jesus, and do it for the edification of the church. Because if there is anything that you are doing for other than these reasons, where at the time all those deeds will be put into the fire, only the pure deed will come out. 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, Before you are in the kingdom of 1,000 years, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। the devil will be damned. ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। And the death also will be destroyed. 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। 1,000 years we will be in this kingdom. 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, And just when the 1,000 years is about to be up, so just around 6 months before, let's say, ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। and devil will be released out in open again. ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਿ ਵਾਈਟ ਥਰੋਨ ਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਂਜਲ ਨੂੰ। ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। And the word of God says that at that time, just before the 1,000 years ends, when the devil will be opened, and that's just the time when the Lord Father will be sitting almighty on the white throne and judging every man and angel. At that time, the devil will be thrown in the fiery hell. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ। And do you know that in hell, devil will be the very first person going in there? ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। And no one has yet gone there. ਹਜੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਫਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿਸਲੀ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੇਗਾ। And right now, all those people are in a temporary place, and the judgment will take place until the Lord righteously judge them. They won't be thrown into hell. So ਸ਼ੈਤਾਨ, The devil, Antichrist, ਤੇ false prophet, and false ਤੇ prophet. beast ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, And the ਉਹ beast is, we know. ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। And the devil's trinity, in a way, they will be going into hell first. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ, So today's word of God, ਉਹ ਹੈ it is, God is a righteous God. Parmeshwar rastbaj Parmeshwar hai. ਤੇ God loves righteousness. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ, God loves justice. And what we can say is that God loves justice. ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। And that means that God will not throw anyone in hell just like that, and everyone will be judged, and until there's a satisfaction that yes, this correct judgment has taken place, and the person will feel that yes, this is the correct judgment, then only it will be decided that yes, if they're gonna be thrown in hell. ਸੋ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 19ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ 20ਵਾਂ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। We're going to read the book of Revelations chapter 19 verse 20. ਜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਵਲਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਨਰਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। And this is the hell, that actual hell. They will be going there first, and then after that, those people that after judgment that they will be considered not righteous, they will be gone to hell. White throne ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ, white throne of judgment ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੈਣੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ, ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ, ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ, ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। And when the white throne will take place, the white throne of judgment, at that time the word says that all those people that did the deeds, maybe they did a bad, they did evil, they were sinner, all those people will be lifted up and brought in front there before the judgment. So ਇਹ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ।
This will happen after those 1,000 years. ਸੋ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ We're going to read the word of God again. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 20ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। Revelation chapter 20 verse 15. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੈਸੁਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਸੁਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। And all those people, they will be physically resurrected at the time because the punishment will be given to them physically as well. ਆਓ ਪੜੀਏ। ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੈਸੁਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। And as you see here that all those people will be judged, and after that they will be thrown into the lake of fire. ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਥਰੋਨ ਜਜਮੈਂਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਖਤ ਲੱਗੇਗਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। And at the time when that judgment seat will be ready to judge, not only the people will be judged, but also the angels will be judged, and even the evil spirits, they will be judged. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। And the word of God says that all those angels that they stood against God, they will be judged at that time. So 2 Peter chapter 2 verse 4 ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਡ ਦੇ ਵਰਸ 6 ਤੇ 7 ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੂਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। And we're going to read the 2 Peter book, chapter 2 verse 14, and we will also later on read book of Jude chapter 6. 2 Peter chapter 2 verse 4 ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਧਕੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਨਿਉਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬੂ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ। And here, those angels, they are only in the temporary put to aside, but later on after judgment, they will be thrown in hell. Jude chapter 1 verse 6 and 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਯਹੂਦਾ ਵਰਸ 6 and 7। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਠਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਨੇਰੇ ਘੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਿਉਂ ਲਈ ਸੰਦੀਪਕ ਬੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਦੀਪਕ ਅੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਦੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ। And here we see that those angels that they did bad things with even people's daughter, all those that they did the wrong things, and they were bound, and they will be also be judged at that time of ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 4ਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। And we're going to also see in the book of Genesis chapter 6, 4 to 7 verse, they also talk about this little bit there, so we will read it a bit. Genesis chapter 6 verse 4 to 7 ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੈਂਤ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾਮੀ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। And then it says that when those sons of God went to the daughters of humans and had children by them, they were the heroes of old men of renown. So they were also be bound at that time. That's what the word of God ਹੁਣ says. 1 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ ਚੈਪਟਰ 6 ਵਰਸ 2 ਐਂਡ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਈਟ ਥਰੋਨ ਜਜਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਲੀਸੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਚਰਚ ਨੇ, ਇਕਲੀਸੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ। And as we know in the word of God tells us that Lord Father is sitting there in heaven, and on the white throne Lord Jesus will be sitting there to do the judgment, and the church will be sitting there with Lord Jesus as well, and all those people, so we will be sitting there and we will be judging those angels and all those peoples that they did wrong deeds that they need to be judged at that time. So we will be there sitting with Lord Jesus as well. 1 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ ਚੈਪਟਰ 6 ਵਰਸ 2 ਐਂਡ 3 ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਈ ਸੰਤ ਜਨ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਉ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਉ ਥੋਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਉ ਵੀ ਥੋਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ God loves justice. And the word of God says that we are the ones who are going to judge at the time to the angels and all those. Because the word of God says that God loves justice. ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸਹਿ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਥਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੇ ਚਰਚ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਆਂ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ God loves justice. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜਦੋਂ ਹੋਏ, ਐਸੀ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਐਸੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਰਕਾਂ 'ਚ। And at the time when the people and the angels will be judged there, and at the time when all the people are going to be judged, and they might even say that, oh, Father, how do you know, what do you know what takes place down there? But Lord Jesus, who been on this earth, he knows exactly what's going on. Us, all those saints that we will be sitting, the church will be sitting and judging the others, we know what's going on here at this time, and the judgment will be so perfect, and the people will be satisfied, and they'll say, yes, this is really true, the judgment is very fair, whatever is taking place. Why? Because God loves justice. Romans chapter 2 verse 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਇਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। And in Romans chapter 2 verse 16 we see that Lord God has given the responsibility of judging the church, the people and the angels to Lord Jesus and to the church of Jesus Christ. ਜੀ We're going to read that. ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 2 verse 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਉ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। And that means the God Father is going to do the judgment, but it will take place through Lord Jesus. ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਰੈਪਚਰਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ। And the church will be given the privilege to judge all those people and also the angels. Revelation chapter 20 verse 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਈ ਮੌਤ ਦਾ ਕੁਝ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਵਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਥਰੋਨ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And the word of God says, blessed and holy are those who share in the first resurrection. That means that we will be sitting there with Lord Jesus at the time of the white throne. ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਚਰਚ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਚਰਚ ਨੂੰ ਤਗਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਕਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ 1000 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। And some people might say, well, Pastor Ji, then when will our judgment be taking place? But I want to tell you, brothers and sisters, our judgment is already done. It happened on the cross. Lord Jesus gave his blood for our sins, and our judgment has taken place at that time. So our sins are forgiven, and we will just go at the time and sit with the Lord Jesus on the white throne at that area, and we will be given the crowns at that time. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੇ ਐਕਲੀਸੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। And you might say, Pastor Ji, and then what will be the guidelines, let's say, that we will be judging others, right? So I'm going to share with you those 7 books that there will be the guidelines of how are we going to judge. So Romans chapter 2 verse 12 to 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 100% ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣ। And at that time, the first thing out of these books, the first one is the conscious, our conscious, that when we have that conscious that we know what we have done or not, it will be open in front of everyone, and every single angel or every single evil spirit or every single that person who's going to be judged, their conscience will be wide open in front of everyone to be judged. Romans chapter 2 verse 12 and 12 to 16 ਪੜਾਂਗੇ। ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਾਂ 12ਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16ਵੇਂ ਵਰਸ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਉ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਹੀਨ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਕਰਣ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਥਵਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। And that means at the time when the judgment will take place, this will be the first book of conscience will be open in front of everyone. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, Just like the aeroplane has a black box in ਉਸੇ it, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ। in the same way we all have this conscience in us. ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। And the people who might say, oh, no, this is not how really it happens. This is not, Lord will take out their conscience right in front of their eyes and they will show it to them that this is how it took place. ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, The number 2, the book that will be ਆਪਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ record of their memories। And number 2, the book that will be opened, it will be the record of their memories. We will read it in the book of Luke, chapter 16. ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। And that means whatever they saw with their own eyes, it's all recorded in the memory clearly. So Luke chapter 16 verse 25 ਤੇ 27 ਤੇ 28 ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, 3 ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ, 25, 27 ਤੇ 28 ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਬਰਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁੱਲੀ ਜਾਏਗੀ। And here, as the word of God says, that remember those times. So that means that remembering that the record all in the memory, that book will be open right in front of their eyes. ਆਓ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਏ ਰੋਮਨਸ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਪਤ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਖੱਬੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੋਮਨਸ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। And ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਰਸੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। And this will take place on the day when God judges people's secret thoughts. Jesus Christ, as the gospel declares, that it will be judged at that time according to those secret things that maybe no one knows, but you only know. They will be open in front of their eyes. So Ecclesiastes chapter 12 verse 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। And also in the word of God, it says that those things that we're going to read it right now. It's so clear that how, according to this, those things will be opened in front of your eyes. Ecclesiastes chapter 12 verse 14 ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਇ 12 ਆਇਤ 14। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ। And the word of God says, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil.
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਪੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹਨਾ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ And the word of God, we want to make it clear again. All these things that we are talking about, it's going to be for that time of judgment. We're not talking about the church, but at the time, the people who did things, and they're going to be in front of the white throne for the judgment. And you know, all those things that nobody saw it, and we see, okay, nobody saw it, but because your eyes saw it, and it is recorded in your memory. Oh, but yeah. So those things will come at the front. First Peter chapter 1, verse 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਿਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਾਫਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੈ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ And the judgment will take place according to your works. ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ The first of all, the book of conscience will be opened. The second, the record of the memory will be opened. ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੇਗੀ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੇਗੀ ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੇਗੀ And number 3, the book of law, God's book of law will be opened. ਰੋਮਨਸ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 11ਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13ਵੇਂ ਵਰਸ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ And then we're going to read in the book of Romans chapter 2 verse 11 to 13 that how God will do the judgment according to the book of law. Romans chapter 2 verse 11 to 13 ਜੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਉ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ And the ones who knew about the law, so under the law they will be judged. ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੇਗੀ ਉਹ ਗੌਸਪਲਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੇਗੀ And number 4, the book will be opened is Gospels. ਗੌਸਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ And this number 4 book, that means that people who heard the word of God, but they ignored it. According to that, the book will be opened. So John chapter 3 verse 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੌਸਪਲ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ And we're going to read the book of John chapter 3 verse 18. That means those people who ignored the word of God, who did not listen or willingly didn't listen to the word of God. So it will happen, this judgment according to that. ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ John 3:18 ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਗੌਸਪਲ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗੀ And the word of God says that whoever does not believe is condemned already because they have not believed in the name of God, one and only Son. ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ Number 5, book of remembrance will be opened. ਬਚਨ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਮਲਕੀਆ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਲਕੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਆ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ clearly. And we're going to read in the book of Malachi chapter 3 verse 16 that this book of remembrance it's mentioned there. Let's read it. Malachi chapter 3 verse 16 ਜੀ
ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। And all those conversations that took place, they will be written in the book of remembrance. ਨੀ ਭੈਣੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। And as gossiping, he said, "Oh, just don't say it so loud; someone might hear it." ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। And here, all those things that came out of your mouth, even in hiding, they will be in this book of remembrance. ਮਤੀ 12ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 36ਵੇਂ 37ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਦੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। And in the book of Matthew, there we're going to read it, that it says that every person, human being, has at least 2 angels, guardian angels. ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। And this is what they believe in Israel, that the one angel is on right side, on left side. Whatever you say, they write it down. ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਇੰਜਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਇੰਜਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। And they say that whatever good things you speak, one side of the angel writes it. Whatever wrong things you say, the other side of the angel writes ਜੇ it. ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗਮੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। And if all those bad things that you said and all those things, once you accept Lord Jesus as your Savior and you ask for forgiveness, and all those sins are forgiven, but those people that haven't received Lord Jesus and haven't asked for forgiveness, all those people, they will go and their book of remembrance will be opened, and everything that is written by those angels will be opened at that time. ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 12 ਵਰਸ 36-37 ਪੜਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਤ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ ਨਿਉ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦੀ ਆ। And they say that the fish gets caught by their own mouth. ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। And the same way, it's our words that will be the reason of our judgment. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤੋ, ਐਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਐਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। And that's why I always say is that this is the great formula that we should all use it every time. Bring your hands like this and turn it this way and bring it and put it on your mouth. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। And while your mouth is covered, you will not speak anything which is not appropriate. ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਖੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਹ ਲਓ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੋਸਪਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੋਸਪਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਪੈਣਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। And as all those 5 books that we have seen, first book of conscience, second book of our records of our memory, third the God book of law will be opened, fourth the Gospels book will be opened, number 5 the book of remembrance, and number 6 the book of life will be opened. ਸੋ ਇਹ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, 7ਵੀਂ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। And there are actually not 7, 6 books in total. And they, in the Old Testament, 3 times the mention of book of life is there. And in the New Testament, more than the Old Testament. ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਕ ਆਫ
ਲੈਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। And I want to make it clear, the book of Lamb, in the book of life, there is another book which is book of Lamb. And in the book of Lamb, all those people now, the people who are the church of Jesus Christ, their name will be there. But in book of life, there will be all those saints of Old Testament and New Testament, also those 7 years of tribulation that they will be saved. All those people will be there. But if their name is not in all those, not in the book of life, those are the people who will be judged at that time. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। And when the judgment will take place, there will be two witnesses that will be present there. ਪਹਿਲਾ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਟਨੈਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। And the first witness will be a living witness. ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 41 ਤੇ ਵਰਸ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। I'm going to read the book of Matthew chapter 12 verse 41 to 42 ਜੀ। ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖਾ ਨੀਨੀਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਆਈ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਟਨੈਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਆ। And the living witnesses will be present at the time to say yes that you have committed sin. ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। And there will be also the non-living witnesses that they will be also present there, that they will give there will be the witness that's saying that yes, these people have committed the sin, so they need to be judged. Mark chapter 6 verse 11 ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਟਨੈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂਗਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। And we're going to see in the book of Mark chapter 6 verse 11, that's one of the examples of those non-living witnesses. Let's see who they Mark chapter 6 verse 11 ਜੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਸੁੱਟੋ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਦਿਓ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਧੂਲ ਬੋਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਧੂਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਧੂਲ ਬੋਲੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਝਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥਾੜ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਇਹੀ ਧੂਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। And here we says that at the time when leave the place and shake the dust off your feet as a testimony, as a witness against them. So that dust is the non-living witness, that dust will be witness at the time and say yes, my so-and-so person went to their uncle's house or auntie's house or mother's house to preach the word of God, and they didn't listen the word, they didn't even ask for water or nothing, and they just pushed them out of the house and they said you are not welcome here. That dust will be the non-living witness. Habakkuk chapter 2 verse 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ non living witness ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
And we're going to see one more example of the non-witness or non-living witness. ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਟਨੈਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ, ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। And again, that time there will be living witnesses and non-living witnesses, and everything, the judgment will take place so properly, so thoroughly that the person will be satisfied and say, yes, I really deserve this judgment. Habakkuk chapter 2 verse 11, ਜੀ ਹਾਂ। ਪੱਥਰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਤੀਰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਧੂੜ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ਤੀਰ ਕੰਧ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਬੋਲਣਗੇ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। Where will we be hiding? Where will those people be hiding? They says the dust will be giving the witness, the stones, the beams of the woodwork will be giving the witness. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੂ 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 ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੂਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਟੱਕਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਸ਼ਤੀਰ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। And when we were little, we used to see the little ants when they used to walk and they used to kind of get close to each other. We used to say, oh, they're talking, they're communicating, the birds are communicating. And that is a side. But here it says that the dust will be the witness, the stones and the beams even will be speaking against us or against those people who will be judging. ਆਓ Romans chapter 14 verse 12 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। And we're going to read the book of Romans chapter 14 and we're going to finish the word of God today here. ਜਦੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, when the judgment will take place, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। we're going to read what it says. Romans chapter 14 verse 12, ਜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਕੁੜੇ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਦਰੂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਆ, ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। And the word of God says in book of Romans chapter 14:12, so then each of us will give an account of ourselves to God. Every single person that will be there, that will be judged and giving their own account, and the angels and the evil spirits, and they will be satisfied after the judgment and they say, yes, this is the fair judgment, and according to that they will be thrown in hell. ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਣ ਦਾ। This is the opportunity to share the word of God with your friends and neighbors. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਖਾਣਗੇ ਉਹ ਲੂਕਵਾਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਸਰਦ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ। And the ones who the word of God, as we read before, that the ones they are lukewarm, their judgment will be the most biggest judgment, because they had one foot in the Lord and one foot out there in the world. ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। Put both of your hands on your heart. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। And let's pray this small prayer. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, Lord Father, ਅੱਜ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਹੈ। today is the Father's Day. ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇ। And today I want a gift from you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, Lord Father, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ। give me holiness. ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। I ask for forgiveness. ਮੈਂ ਰਿਪੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
I repent with all my heart. प्रभु जी मैं पापी इंसान हाँ, Lord, I am a sinner. मेरे पाप माफ कर देवो। Forgive my sins. मैं अपना पूरा दिल ਤੁਹਾਨੂੰ देना चाहना है। I want to give my whole heart to you. पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करो Holy Spirit, please help ताकि रूह च मैं गर्म रहा। so I can stay hot in the spirit. मेरी मदद करो। Help me, please. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। So I can share the word of God with my neighbors, my families, with all my heart, and then I can pray for them day and night. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। We ask in the holy name of Lord Jesus Christ. ਆਮੇਨ। Amen. ਆਮੇਨ। Amen. God bless you. God bless you. May God help us. परमेश्वर अपनी मदद करे. जय मसीह। God bless you all.